Recording. Okay, this is our example and we are supposed to find the eigenvalue and eigenvector. In previous session actually we have started, but I have to give some instructions and that network problem. We are unable to complete this problem. In today's session we are going to finish this problem. Yes. On every type, now we are going to reduce the number of examples. I have sent the list of examples on that diary of our division. You can do the practice of the same. Okay. In the actual sessions, we are going to focus more on the MCQ types questions, not the theoretical questions. Next lecture onwards. Okay. तर आपण लास्ट सेशनला आयगेन आणि आयगेन वेक्टर बघितला होता. व्हॉट इज आयगेन व्हॅल्यू अँड व्हॉट इज द आयगेन वेक्टर. ओके, त्याच्याशी रिगार्डिंगच आपण तिथे नोट वगैरे दिलेल्या होत्या, तेच आता मी पुढे कंटिन्यू करतोय. ओके, हाऊ टू सॉल्व द प्रॉब्लेम. लेट मी सॉल्व द प्रॉब्लेम. द प्रोसेस, लेट A is equal to the given matrix. It is 2 2 1 1 3 1 1 2 2. Okay, this is my given matrix. As what is the order of this matrix? 3 by 3. As the order of matrix is a 3 by 3. We know that it's a characteristic equation. Its a characteristic equation is, what is its characteristic equation? Yes, lambda cube minus s1 lambda square s1 lambda square plus s2 lambda determinant minus of mod A. a. mod A is equal to 0. Equal to Now 0. what is our aim? Our aim to just find these values s1, s2 and mod of A. s1, s2 and mod of A. Mod of A means determinant of A. We are supposed to find these values. And what is the s1? Yes, Sum of diagonals. sum of diagonal. Sum of diagonal. डायगोनल एलिमेंटचे ऍडिशन करायचे. किती डायगोनल एलिमेंट्स आपल्याकडे? 2 + 3 2 plus 2. किती होतं हे? 7. 7. नेक्स्ट s2 काय सांगतात ते? सम ऑफ Sum of minors of diagonal. Minor of diagonal. मायनर्स ऑफ डायगोनल. कुणाचे मायनस घ्यायचे आहेत? डायगोनल एलिमेंटचे मायनस घ्यायचे आहेत. Diagonal. डायगोनल एलिमेंट हा माझा पहिला डायगोनल एलिमेंट, त्याचा मायनर म्हणजे डिलीटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. येस, 3 1 1 2 2 2 2 2 2. प्लस पुढे जाऊया. 2 आता हा 1 माझा 1 2. हा ओके 1. ओके 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 लेट मी क्लियर. हा माझा दुसरा डायगोनल एलिमेंट. हा सेकंड रो सॉरी सेकंड कॉलम आणि सेकंड रो डिलीट केला. सेकंड रो सेकंड कॉलम गेला तर काय राहतं? 2 2 1 1 1 2. 2 1 1 2. ओके, क्लिअरली इथं कुठे मिडल साइन निगेटिव्ह वगैरे येणार नाही दुसऱ्या नंबरला, नाहीतर आपल्याला सवय असते. नेक्स्ट तिसरा डायगोनल एलिमेंट चा मायनर. थर्ड रो थर्ड कॉलम गेला. 2 2 2 2 1 1 3. 2 2 1 3. व्यवस्थित आहे, क्लिअर आहे, समजते का सर्वांना? बघा. Yes, ओके, sir. 6 - 4 सॉरी 6 - 2 फर्स्ट प्लस 4 4 - 1 प्लस 4 minus 1. 6 - 2 6 minus 2. 4 + 2 4. + 4. 3 plus 3 sir. Sir, 3. 3 4 3 plus 3. मध्ये. Okay, the answer is 11. 11. s2 is equal to 11. This is our value. Now yes, आता अजून एक सांगायचं लक्षात राहा. आता मेसेज दिसला का स्क्रीनवरती कोणाला काही? Yes sir. हो Yes, आता. sir. Yes, sir. आता याच्या पुढे आपले लेक्चर्स अनलिमिटेड असतील. There will not be any kind of restriction on the time. Therefore, next lecture onwards, our lecture will be finished after 1 hour. Okay? आता याच्या पुढचे जे तास असतील ते 1-1 तासाचे होऊ शकतात. काही प्रॉब्लेम येणार नाही. कारण त्या आपण लायसन कॉपीज म्हणजे परचेस केलेल्या कॉलेजनी, त्याच्यामुळं आता याच्या पुढचे सेशन्स होतील इनफायनाइट टाइम साठी 24 तास चालू राहतील. जोपर्यंत आपण बंद करणार नाही तोपर्यंत ते चालूच राहतील. ठीक आहे? त्यामुळे आता कट होणार नाही मधून मधून. व्यवस्थित रिलॅक्स मध्ये आपण क्लिअर करू शकतो. येते लक्षात? yes sir. ओके, Yes, आता sir. चालू करूया. ठीक आहे. काही लोकांना थोडं वाईट वाटत असेल,
पण मॅक्झिमम लोकांना चांगलं वाटायला पाहिजे. बरोबर आहे ना? दॅट इज अ गुड न्यूज. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. हा, आता mod of A. Let's try to find out the value of this mod of A. I will change the color of my pen. Mod of A is first element 2. 2. Next mod first row first column गेला, काय राहतं 3 1. 3 1 2 2. Next 3 1 आता 2. इथं येणार minus of the Minus. second element. Minus of the second element. याचा minus sign. 1 1 1 2. One. Yes 1 1 1 2 1 2. plus One. Plus 1 into first 1 3 1 2. third 1 column. 3 1. 1, 2. 1 3 1 2. सर्वांना येत असेल व्यवस्थित, आपण याची प्रॅक्टिस पण केली होती. 2 इट इज 6 minus Minus 6 minus 2. minus 2 into 2 minus 1 plus minus 1. 1 into 1 into 2 minus 3. minus 3. 2 into 4 minus 2 into 1 2 plus into 1. Minus 1. One. Minus 1. 1 into minus 1 which is equal to Minus 1. 8 minus 2. 8 Minus minus 1. minus 1. Yes, it Five. is 5. 5. 5. 5. mod of A is equal to plus 5. This is our equation number star. Okay, equation star becomes okay. इक्वेशन मध्ये सगळ्या व्हॅल्यू जर पुटअप केल्या, लॅम्बडा क्यूब मायनस S1 किती आला आपला? अनलिमिटेड ऍक्सेस. आय गॉट हा ओके. 7 lambda square, am I correct? Plus S2, what is S2? 11 11 11. lambda minus 5 is equal to 0. This is my cubic equation we will get the values of lambda. We will get the 3 values of lambda. Okay, now by using we are going to solve by using calculator we are going to solve this equation. Okay, how many of you are having calculators? किती मुलांकडे कॅल्क्युलेटर आहेत आपल्याकडे? आहे सर. किती मुलांकडे आहेत? एका दुसरा आहे सर. ओके. हा, तर कॅल्क्युलेटर आता कोणीतरी ऑन करा एखादी. Yes. हा, केलं. काय दिसतंय कॅल्क्युलेटर वरती? 0. Yes. तिथं वरती स्मॉल लेटर्स मध्ये काय दिसतंय? स्मॉल लेटर्स मध्ये काय तर दिसत असेल बघ. 991 FX. हा, फक्त 991 FX बद्दल सांगतो मी. येस, हा 991 FX. हा, 991 MS. 991 MS. हा बरोबर आहे. काय दिसतं स्क्रीनवरती? 0 दिसत असेल आणि अजून काहीतरी दिसत असेल बघा. D. गुड. डी, सर्वांचा डी दिसतो का स्क्रीनवर? स्मॉल डी एकदम स्मॉल दिसतोय बघा. दिसतोय का? Yes. ज्यांच्याकडे सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर त्यांच्याबद्दल सांगतोय, दुसऱ्यांचं काय मला माहित नाही. ओके, डी Yes, दिसतंय. sir. हे डी कोण रिप्लाय देते मला? येस, आता कोण म्हणलं बॉईज मधून? कोण Yes, sir. कोण आहे? Sohail. हा, सोहेल. हा, सोहेल. ओके, आपण आता फक्त मी आन्सर फाइंड आउट करणार आहे, तर तुम्ही तुमच्या लेवलला बघायचं आता, कारण माझ्याकडे आता कॅल्क्युलेटर ज्यांच्याकडे त्यांच्यासाठी हे ऍप्लिकेबल असेल. ओके, तर कॅल्क्युलेटर मध्ये आपल्याला करायचं आहे आता, तिथं मोड सिलेक्ट करायचं. तिथं मोडचं बटन दिसतंय का बघ तुला कॅल्क्युलेटर? Yes, sir. मोड प्रेस केला, स्क्रीनवरती काय दिसतंय? Yes. स्क्रीनवरती काय दिसतंय? Comp 1 and complex 2. ओके, ठीक आहे. हे काहीतरी मोड्स आहेत त्या कॅल्क्युलेटरचे. कॉम्प्लेक्स नंबरचे कॉम्प्लेक्स नंबर Yes. द्यायचे असेल तर कॉम्प्लेक्स वगैरे प्रेस करा तर 2 वेळा मोड. Yes, sir. 2 वेळा प्रेस केला, काय दिसतंय आता? SD REG base पुढं नाही, अजून एकदा प्रेस कर. EQN. हा, EQN. EQN. EQN stands for equations. ओके, मग आता आपल्याला इक्वेशन Yes. द्यायचंय. सिलेक्ट इक्वेशन, प्रेस कर. किती नंबर सांगितलं तिने? 1. हा, प्रेस कर 1. केले. काय आलं आता? Unknowns. हा, अननोन्स 2, 3 म्हणजे हे अननोन्स म्हणजे आपण ही सिस्टीम आपण सॉल्व्ह केली बघा. 2 अननोन्स 3 अननोन्सची ती सिस्टीम झालं. आपल्याला ती नकोय. आता रिप्लेच्या शेजारी एक बटन आहे बघा पुढे जाण्यासाठी.
रिप्लेच्या पुढे जाण्यासाठी पुढचा ऑप्शन ऍरो दिसतोय बघ तिथे स्क्रीनवरती. येस सर. प्रेस केल्यावर काय आलं आता? कोणतं प्रेस करायचं? रिप्लेचं बटन. रिप्लेच्या तर शेजारचं degree ऍरो two, ऍरो three. ऍरो ऍरो प्रेस कर. डिग्री येते सर. हा डिग्री येते बघ ते बटन प्रेस केल्यावर. आले का सोहेल? म्हणजे रिप्लेचं बटन प्रेस करू नको, त्याच्या पुढे ऍरो पुढे जाण्यासाठीचं बटन नसतं का, ते बटन प्रेस कर. हा केली. डिग्री आली. डिग्री आलं? किती नंबर सांगतो डिग्रीला? येस. डिग्रीला किती नंबर सांगतो? 2 3 नंबर आहेत. हा आपली डिग्री किती आता इक्वेशनची? 3. हा प्रेस 3 देन. येस सर. प्रेस केलं 3. येस. आता तिथं ए दिसलं असेल बघ स्क्रीनवरती ए. एम आय करेक्ट? येस सर. हा मग आता इक्वेशन कशी असते बघा. ए थांबा मी ते इक्वेशनचा जनरल फॉर्म लिहितो. ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेअर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0. दिस इज अवर इक्वेशन. कम्पेअरिंग विथ अवर इक्वेशन. आता ह्या कोणासोबत कम्पेअर करायचं? आपल्या इक्वेशन सोबत कम्पेअर केलं मी. तर ए ची व्हॅल्यू किती येईल? लॅम्बडा क्यूबचा कोएफिशियंट 1. हा One. ए आलं. ए ला 1 प्रेस कर आता. 1 प्रेस केलं का? 1. 1 प्रेस केलं. येस. 1 इक्वल टू. येस सर. इक्वल टू प्रेस केल्यानंतर काय आलं? बी. हा मग बी ची व्हॅल्यू किती आता इथं? बी आली. -7. -7. हा -7. -7 टाइप कर. -7 प्रेस केल्यानंतर इक्वल टू बटन. येस. इक्वल टू सी. हा Eleven. सी ची व्हॅल्यू 11. किती आहे? लॅम्बडाचं कोएफिशियंट 11. 11. इक्वल टू प्रेस करा. येस सर. हा पुढं आता डी -5. -5 प्रेस कर. इक्वल टू बटन प्रेस कर. सर x1 इज इक्वल टू आले हा किती आलं? x1 इज इक्वल टू 4.61. 4.61. येस. 5 सर. 5 येते सर. 5 5 सर. सर. 5 येते 5. हा पहिली व्हॅल्यू 5. 4.61 कोणाची आली नाही ना? नो सर. हा 5. नेक्स्ट परत इक्वल टू बटन प्रेस करा. x2 1 आलं. किती आलं? 1. हा नेक्स्ट x1 नेक्स्ट पुढे इक्वल टू a1 सर x1 आणि x2 चालेल. ओके पहिल्यांदा झालं का? बरं ठीक आहे. ओके आता बघा डिग्री किती आहे आपली याची? 3 आहे. तर आपल्या व्हॅल्यू पण किती मिळायला पाहिजे? 3 मिळायला पाहिजेत. पहिली व्हॅल्यू 5, दुसरी व्हॅल्यू 1. ती तिसरी व्हॅल्यू दाखवत नाहीये. मराठीत लिहून घ्या तुमच्या तिथं. जर थर्ड व्हॅल्यू शो म्हणजे कॅल्क्युलेटर जर दाखवत नसेल तर याचा अर्थ असतो की दुसरी जी व्हॅल्यू आहे ती रिपीट आहे. मीन्स माय व्हॅल्यूज आर लॅम्बडा इज इक्वल टू 5 1 1. दीज आर माय व्हॅल्यूज. दीज आर माय आयगेन व्हॅल्यूज. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मी काय सांगितलं तिथे मराठीमध्ये लिहून घ्या. जर थर्ड व्हॅल्यू जर ती दाखवत नसेल, कॅल्क्युलेटर सांगतोय मी, थर्ड व्हॅल्यू जर तुमचा कॅल्क्युलेटर दाखवत नसेल तर ह्याचा अर्थ होतो की एक व्हॅल्यू रिपीट आहे. आणि कुठली व्हॅल्यू रिपीटेड असेल? कुठली व्हॅल्यू जी सेकंड टाइम x2 जी व्हॅल्यू येते ती 2 वेळा आलेली आहे. म्हणजे 5 1 1 आर माय आयगेन व्हॅल्यूज. 5 1 1 आर माय आयगेन व्हॅल्यू. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. येस सर. व्यवस्थित Yes, सर्वांना sir. समजलं का कसं मिळणार आहे? ठीक आहे. आता कॅल्क्युलेटर यूज कसं करायचं त्यासाठी एकदा फक्त सांगतो. पहिल्यांदा काय करायचं? मोड हा बटन 3 वेळा प्रेस करायचं. 3 वेळा प्रेस केल्यानंतर इक्वेशन मध्ये जातं. मोड हा बटन 3 वेळा प्रेस केल्यानंतर इक्वेशन मध्ये जातं. इक्वेशन मध्ये डिग्री सिलेक्ट करायची. डिग्री 3 आणि डिग्री 3 सिलेक्ट केलं की एबीसीडी विचारतं. एबीसीडी द्यायचं. त्याच्यावरून तुम्हाला त्याच्या आयगेन व्हॅल्यूज मिळून जातील. लक्षात आलं सर्वांच्या? या फॉर्म मध्ये. आणि 1-2-3 एक्झाम्पल सॉल्व्ह करणार आहे आपण. हे प्रॅक्टिस केल्याशिवाय ते काय येणार नाही. आता तुम्ही युज करता कॅल्क्युलेटर. इको फ्रेंडली होण्यासाठी ते जास्तीत जास्त वेळा युज करायचा प्रयत्न करायचा. हे सिंथेटिक डिव्हिजन पण येतं, पण सिंथेटिक डिव्हिजन वगैरे युज करायचं नाही. कॅल्क्युलेटरनी सॉल्व्ह करायचं ते. ठीक आहे. सर्वांचं आलं का इथपर्यंत?
आयगन व्हॅल्यूज ज्यांच्याकडे सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर आहे ते सॉल्व्ह करतील, उरलेल्याने फक्त व्हॅल्यू लिहून घ्या. जेव्हा सायंटिफिक sir. कॅल्क्युलेटर घेणार आहे त्यावेळेस प्रॅक्टिस चालू करा. ओके, आता नाही त्याला मी काही करू शकत नाही मला, ज्यांच्याकडे नाही त्यांच्यासाठी. ठीक आहे, कम्प्लीट करा इथं. 5111 आर अवर आयगन व्हॅल्यूज. कम्प्लीट करा इथपर्यंत. याच्या पुढचा पार्ट मी नंतर सांगतो, म्हणजे एवढं कम्प्लीट केल्यानंतर. लवकर कम्प्लीट करा. Complete it fast. हॅलो, हा, सोबत असंच मला अटेंडन्स पण घेऊ द्या. रोल नंबर 1 आहे, रोल नंबर 2, रोल नंबर 2. ओके, ॲब्सेंट 3 आहे. Yes, sir. नको नको, ठीक आहे, मी 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 विचारतो. रोल नंबर 6, रोल नंबर 6, रोल नंबर 8. Sir. रोल नंबर 8 इज प्रेझेंट. ओके, जगताप मॅडम, ठीक आहे. रोल नंबर 13, 1-3. रोल नंबर 13, 14. रोल नंबर 14, रोल नंबर 16, Present, sir. 16. Once more, please. Present. Okay, बंडल Present, सर, sir. ठीक आहे. स्क्रीन सर्वांना दिसते ना माझी? येस सर. हा, Yes, sir. हा, कम्प्लीट करा. मला वाटलं दिसत नाही काय की वाटलं. ठीक आहे. 29, 29, 32, 32. Are you in the meeting? Roll number 32. Okay, no. 33. Yes, sir. 33. Yes, sir. Okay, sir. 34 नहीं है, 35 है, 36. 36. Present, sir. Go to 36. 36 once again, please. Present, sir. Okay, ठीक है, मस्त मैडम. 37. 37. No. Okay. 30. 42. आहे. I know that. Present, present. 48. 48. 50. 50. 52. 52. 53. 59. 59. Are you in the meeting? 64. 64. Yes, sir. Okay, 1 minute. 64. Yes. Roll number 66. Present, sir. Okay.
Okay. I will call the absent numbers once again. 02, 06, 13, 14, 29. Kasbe is now present. 32, are you present? Hello? 32. Kasbe. Amol Kasbe. Hello? 37, 48, 50, 52, 53, 59. अलग अलग लक्षात सर रोल नंबर कोण आहे याच्याला प्रेझेंट आहे का? ओके ठीक आहे थँक्यू. सर 72 प्रेझेंट. कोण आहे? हॅलो. हा 72 प्रेझेंट म्हणजे. नाही नाही 72 मी कुठं म्हटलं ऍब्सेंट हा हो. नाही मी प्रेझेंट ऍब्सेंट नंबर वाचून दाखवले कोण आहे का याच्यात असं विचारतो. ओके ठीक आहे. हा सर्वांचं झालं? येस सर. Yes, sir. ओके आता जाऊया पुढे. आता आपण काय फाइंड आउट केलं? आयगेन व्हॅल्यूज फाइंड आउट केल्या. नाव अवर एम इज टू फाइंड आयगेन वेक्टर. ओके आयगेन वेक्टर फाइंड आउट करण्यासाठी मी काय सांगितलं होतं? टू फाइंड आयगेन वेक्टर. नाव टू फाइंड आयगेन वेक्टर. Just we have found the eigenvalues. Now we are going to find the eigenvector. First, for lambda is equal to, what are the values? 5, 1, 1. Okay, 5. Okay, first we'll consider for 5. For 5 we are going to find the eigenvector for the eigenvalue of lambda is equal to 5. मी काय सांगितलं होतं त्या नोट मध्ये दिलं होतं बघा. At the time of finding the eigenvector, which equation we are going to use? A minus lambda of x is equal to 0. Okay, 0. now A means our given matrix. Okay, I will keep here as I am solving the first time. Okay, this is my curly bracket. It is 2. What is my A? 2 2 to 1. 2 Next. to 1. next 1 1 3 3 1. 1 2 2. 1 2 2. this is my A. What is my lambda? 5. 5. Unit matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Yes, this is my unit matrix. Curly bracket close into x, the set of unknowns. Always we are going to suppose 3 elements. Always we are going to suppose 3 elements of x is equal to 0 0 0 is equal to 0 0 0. Understood this one? First part. Just I have put the values a, lambda, I, x, which is fixed. That is n is equal to 3. N is equal to 3 fixed for the eigenvector. As we are considering 3 by 3 matrix only. म्हणजे मॅक्सिमम 3च अननोन येऊ शकतात म्हणून तिथं n is equal to 3 घेतलं. If you do the calculations of this, you will get as the matrix. हे काय होणार बघा, इथं सगळं 0 असेल, फक्त डायगोनल एलिमेंट 5 येणार आहे. येते का लक्षात बघा? सगळं 0 असेल, फक्त डायगोनल 5 येईल. म्हणजे कसं येणार? 2 minus 5 minus 3 2 1 नो चेंज उरलेला. फक्त डायगोनल मधनं किती मायनस करायचं आहे? 5 minus 2 1. तर इथं वर पण 1 पाहिजे ना, दुसऱ्या रो मधलं पहिलं एलिमेंट. ते चुकून लिहिलं गेलं. ठीक आहे, इट इज 1. मग हा 1 2 आणि हा इकडचा -3. समजलं का? हा झाला फर्स्ट पार्ट. आणि हे अननोन्स x y z आणि हा इकडचा हा 0 0 0. दिस इज a, दिस इज x and this is b. ax b. आलं लक्षात? परत कुठली सिस्टीम झाली ही? कुठली सिस्टीम तयार झाली? Homogeneous. होमोजिनियस. बी सगळा 0 आला ना. -3 2 1 1 -2 1. इट इज 1 2 -3 आणि हा आला 0.
नो 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 लक्षात येते का सर्वांच्या? सर्वांना लक्षात येते? दिसला का बोर्ड? Yes, sir. Yes, sir. आणि हे आपण सॉल्व्ह केलेलं आहे. एम आय करेक्ट? आपण हे सॉल्व्ह केलेलं Yes, आहे. sir. आता हे परत एकदा मी सॉल्व्ह करतोय कारण पहिलं एक्झाम्पल आहे. बाय लीडिंग एलिमेंट 1 करून घेऊया. R1 इंटरचेंज विथ यस R2. R2. 1 -2 1 0 -3 2 1 0 next 1 2 -3 0. Okay, by R2 plus 3 times R1 R3 minus R1. Am I correct? Yes, sir. This is 0, this is 0. Last column तर already 0 से त्यात काय फरक नाही पडत. Next 2 yes 2 minus 6 2 minus 6 -4. -4. 1 plus 3 4. 2 what is that one? 2 plus 2 है क्या? हाँ 2 plus 2 4 4. minus 3 minus 1 -4. clearly 2 rows are identical. Clearly 2 rows are identical. Okay, मी इथं सॉल्व करू का? एक मिनिट बसते का बघतो मी इथं. ठीक आहे, तर लास्ट रो 0 करण्यासाठी बाय R3 Plus R2. plus R2. Good. 1 -2 1 0. This is 0 -4 4 0 and last row becomes 0. 0. Yes. Okay. आता इथं आलं रँक ऑफ A किती आली? 2. आणि n किती आपला? 3. म्हणजे कुठलं सोल्युशन येईल? Infinite. Infinite solution. Okay, therefore n minus r is equal to 3 minus 2 which is equal to 1. बरोबर आहे. एक पॅरामीटर मला कन्सिडर करावा लागेल. मी आता इथे इक्वेशन्स कन्वर्ट करतो बघा. कसं येतं बघा ते x minus 2y plus z is equal to 0 and minus 4y plus 4z is equal to 0. This is equation 1, this is equation 2. करेक्ट आहे का? एकदा फक्त व्हेरीफाय करतो. Yes, it is correct. Okay. Okay. थोडा आवाज येत होता, आवाज कमी करूया. ठीक आहे. आलं का लक्षात? आहे सर्वांनी इक्वेशन कन्वर्ट केलं. नाउ कन्सिडर वन व्हॅल्यू वी आर सपोज टू कन्सिडर. नाउ z इज इक्वल टू सपोज t घेतला तर कसं येणार इक्वेशन? -4y plus 4t is equal to 0. -4y is equal to -4t. y is equal to t. बरोबर आहे. zt आला, yt आला. नेक्स्ट काय म्हणायचं? इक्वेशन 1 becomes it is x minus 2t plus t is equal to 0. x minus t is equal to 0 implies x is equal to काय येतं? x is equal to t. बरोबर ना माझं? Therefore, yes sir, for lambda is equal to 5 the eigenvector. मी सपोज आता लॅम्बडा 1 कन्सिडर करतो कारण आपल्याकडे टोटल 3 व्हॅल्यू आहेत. लॅम्बडा 1 is equal to 5 साठी the eigenvector we are getting as x1 is equal to काय आला? आपलं पहिला एलिमेंट आला t, दुसरा एलिमेंट आहे t आणि तिसरा एलिमेंट आहे t. ओके, put t is equal to 1 we get x1 is equal to 1 1 1. काही पुटअप केलं तर चालतं. मी लहान नंबर पुटअप केला. 1 1 1 is a eigenvector for the eigenvalue of lambda 1 is equal to 5. This is my answer. Are you getting my point? समजलं का सर्वांना? इथं पण काय करायचंय? सिस्टीम तयार करायची आहे आणि परत सॉल्व्ह करायचंय आणि t is equal to एक पर्टिक्युलर व्हॅल्यू पुटअप करायची. ठीक आहे. इथं फक्त एक हिंट लक्षात ठेवा. इथं जसं मी n is equal to 3 सांगितलंय
जसं मी इथं x ची व्हॅल्यू n इज इक्वल टू 3 सांगितलं x मध्ये, तसं इथं a बाय b ची रँक ऑलवेज एकतरी 2 असते किंवा एकतरी 1 असते, एकतरी 2 असते किंवा एकतरी 1 असतं. हे सांगण्याचं तात्पर्य काय आहे, इथला मधला सगळा पार्ट तुम्ही स्किप करू शकता. हा सगळा पार्ट स्किप करून डायरेक्ट अप्पर ट्रायंग्युलर कन्वर्ट झालं की टी ची व्हॅल्यू तुम्ही डायरेक्ट झेड हे इक्वेशन कन्वर्ट करून झेड इक्वल टू टी पुटअप करून कॅरी ऑन करू शकता. येत्या लक्षात? प्रत्येक वेळेस मी काय सांगतोय, 101% सांगतोय. त्यामुळे प्रत्येक वेळेस त्याची रँक किती येणार, 2 किंवा 2 पेक्षा कमी. मी 2 पेक्षा कमी कधी येते हे पण सांगतो, पण तात्पुरतं लक्षात ठेवा त्याची रँक 2 पेक्षा कमी येईल. ओके. मॅक्झिमम रँक किती, 3 असणार आहे. 3 काय येणार नाही ह्याची रँक हे मला उद्या विचार करून सांगा. ए बाय बी ची रँक 3 का येऊ शकत नाही हे मला तुम्ही उद्या विचार करून सांगू शकता. ओके. वाय द रँक ऑफ ए बाय बी शुड नॉट बी इक्वल टू 3. मी आता हे 100% सांगतोय ना, 2 किंवा त्यापेक्षा कमी म्हणजे 2 किंवा 1 येते हे फिक्स झालं, तर 3 का येऊ शकत नाही याचं उत्तर तुम्ही मला उद्याच्या सेशनला देऊ शकता. ठीक आहे. कारण की ते युनिक सोल्युशन होते की मग युनिक सोल्युशन झालं तर काय होतं, पुढे आपलं किंमत काय होतं, युनिक सोल्युशन झालं तर काय प्रॉब्लेम आहे, काय ते सोल्युशन नसतं का? सोल्युशन असतं ना, युनिक पण सोल्युशन असतं. असं काय बरोबर. का नको 3 का नको असं म्हणतोय. जस्टिफिकेशन पाहिजे. आन्सर करेक्ट आहे पण जस्टिफिकेशन का नको हे पाहिजे. ठीक आहे. उद्या विचार करून सांगा, काय प्रॉब्लेम नाही. याची रँक किती सांगितली मी, लेस दॅन ऑर इक्वल टू 2च येते. लक्षात ठेवा पॅरामीटर 1 तर येतो, 2 पॅरामीटर कधी येतात हे पण सांगतोय. तात्पुरतं आता एवढं लक्षात ठेवा. ठीक आहे. कम्प्लीट करा हे फास्ट. इथपर्यंत आता लॅम्बडा इज इक्वल टू 5 पासून काय डाऊट आहे का कुणाला, काय शंका? हा. आता कोण न्यू जॉईन केले का? एनीवन जॉईन न्यू नाव रिसेंटली? हा सर, मी झालो जॉईन. कोण आहे? रोल नंबर 37. कुठे गेलता 37? सर मी पण 32. 32 तुम्ही होता कसबे, मी तुम्हाला 2-3 वेळा कॉल केला, मोबाईल ठेवून दिलाय कुठे? 37 अनिरुद्ध सपाटे. सर मोबाईल हँग होत आहे सर. हा नाही अनिरुद्ध बोलतोय मी, अनिरुद्ध सरांना जरा बोलू दे. हा सर. हा अनिरुद्ध का हो मधून कस काय? सर ते रेंज कमी जास्त होते सर, मग त्यामुळे जे म्हटलं तेवढं राहिलं तेवढं पाहू. ओके. अनिरुद्ध आता 1.5 महिने झाले आपले लेक्चर चालू झालेले. आता कुठं रेंज असते असा एरिया शोधायचा आता. नाही सर, मी जरा गावी आलो मग. बरं ठीक आहे, पण याच्या पुढे काळजी घ्या. ठीक आहे. आता सेशन सगळे तरी तात्पुरते ऑनलाईन होणार आहेत, त्यामुळे सिलेबस फास्ट चालू आहे. आपले रेंज फिक्स करा, जिथं रेंज आहे तिथे जाऊन बसायचं. आणि याच्या पुढे रेंज मोबाईल चार्जिंगचा प्रॉब्लेम येता कामा नये, कारण आता 1.5 महिना झालेला आहे. आपल्याला साधारण आयडिया यायला पाहिजे की किती चार्जिंग लागणार आहे आणि आपल्याला किती डेटा लागणार आहे, याची आयडिया सर्वांना आली असणार आहे. त्याच्यामुळं चार्जिंग नव्हती आणि नेटवर्क इश्यू आहे, हा प्रॉब्लेम मला परत नकोय. हा जर तुमचा प्रॉब्लेम असेल तर मग तुमच्या पॅरेंटला सांगायचं, मला फोन करून सांगायला की माझ्या काहीतरी प्रॉब्लेम होता की त्याच्यामुळे तो अटेंड करू शकला नाही. नेटवर्क आणि रेंजचा जर कुणाचा प्रॉब्लेम असेल तर मला तुमच्या पॅरेंटचा फोन आता यायला पाहिजे, कारण आता 1.5 महिने झालेले आपलं चालू होऊन, तर आपल्याला 1 महिना तरी व्यवस्थित संपलेला आहे. आपल्याला व्यवस्थित आयडिया यायला पाहिजे की आपल्याला रेंज कुठे आहे आणि आपल्याला किती चार्जिंग लागणार आहे आणि किती डाटा लागणार आहे हे आपल्याला माहित पाहिजे. ठीक आहे. सर्वांना लक्षात आलंय? सर्वांसाठी कॉमन इन्स्ट्रक्शन सांगितलेत मी. रिप्लाय येस सर. नेटवर्क आणि चार्जिंग हा इश्यू मला परत नकोय आता. ठीक आहे. आणि लेट जॉईन करायचं नाही, विदिन टाइम जॉईन करायचं. तुमच्यासाठी वेळ वेस्ट घालवला जाणार नाही परत. हा सर. सर ती युनिक सोल्युशन, हा कोण सांगू शकते? आलं काय? हा सर ती युनिक सोल्युशन होते जर रँक 3 आली तर नंबर ऑफ पॅरामीटर 0 होती ते, मग त्याच्यामुळे पुढची आपल्या किंमत काढताच येत नाही सर. झेड इज इक्वल टू टी.
काढता येत नाही म्हणजे तिथे काय होतं युनिकला काय होतं सर हा लॅम्बडा आता इज number इक्वल of टू 1 parameters 3 घेतल्यावर minus 3 is equal to 0 होते की सर हा पुढं त्यामुळे सर आपल्याला हीच करता येते पुढचं सोडवताच येत नाही हे होते इंडिपेंडेंट होते की सोल्युशन सोल्युशन इंडिपेंडेंट होतं हा, हे थोडस ठीक आहे अजून थोडस एक्झॅक्ट सोप्या भाषेमध्ये कोण सांगू शकते का बघू वेक्टर्स बिकम्स इंडिपेंडेंट दॅट इज ओके बट आय वॉन्ट दिस All values are 0. all values 0 what happens if all values 0 what happens if all values are 0 what contradicts to our results can anyone read the definition of eigenvector can anyone read the definition of eigenvector नॉन झिरो वेक्टर लागते सर नॉन झिरो वेक्टर लागतो येतं का लक्षात जर तुमचं युनिक सोल्युशन आलं तर सगळे सगळे एलिमेंट्स काय होतील सगळे एलिमेंट्स झिरो आणि तो वेक्टर झिरो येतो and which contradicts to our result what is the result or what is the definition of eigenvector the vector should be non-zero the vector should be non-zero येते का त्याच्यामुळे तो युनिक सोल्युशन येऊन चालणार नाही म्हणजे रँक 3 ही काय म्हणतो केसेस इथे कन्सिडर होणार नाही लक्षात येते का सर्वांच्या आलं का लक्षात का चालणार नाही तिथं Yes, sir. हे जे मुलांनी सांगितलं तर मगाशी त्यांनी बरोबर सांगितलं पण एक्झॅक्ट आन्सर होतं आवर वेक्टर इज अ नॉन झिरो वेक्टर देयर शुड नॉट बी ऑल एलिमेंट्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0 therefore we will not consider that vector should not be eigenvector simply okay so our rank should be strictly less than 3 it should be 2 or it should be 1 okay प्रत्येक वेळेस 2च येतं 99.99 1 कधी येतं हे मी तुम्हाला सांगतो थोड्या वेळात ठीक आहे लक्षात आहे सर्वांचं लॅम्बडा इज इक्वल टू 5 तसं लॅम्बडा इज इक्वल टू 1 साठी पण करायचं ना यस सर करायचंय की हे अगोदर कम्प्लीट होते सर्वांचं हा सर त्याची रँक ऑफ A1 येते सर हा म्हणजे इथे किती पॅरामीटर येणार 2 हा काय डिफरन्स आहे 5 आणि 1 मध्ये काय डिफरन्स आहे इफ यू कन्सिडर द आयगन व्हॅल्यूज 5 and 1 व्हॉट इज द डिफरन्स जाऊ द्या पुढच्या एक्झाम्पल आल्या तुम्ही सांगा मग आता जाऊ द्या पुढे तुम्ही सॉल्व्ह करायला घेतलं कारण मी मला वाटतं तुम्ही हे झालं का लिहून सर्वांचं 1 1 1 आलं का घेत सर झालं सर रँक ऑफ A1 येते मग तुम्ही सांगितलंच नाही अरे मी सॉल्व्ह करणार आहे आज हा इकडे आले का 1 1 गर्ल्स मध्ये रिप्लाय द्या 1 1 पर्यंत गेले की सर्वजण गर्ल्स मधून आवाज येत नाही हे 1 1 हे इथपर्यंत आले का सर्वांचं येस सर या फॉर्मॅट मध्ये आन्सर लिहिलं पुट t is equal to 1 x1 1 1 1 is eigenvector for lambda 1 is equal to 5 Yes, sir. ठीक आहे आता मी पुढे जातोय मग मी सॉल्व्ह करायचं होतं आता एकाने केलं ठीक आहे जाऊया पुढे आता सेकंड रँक ऑफ A काढले सर बाकी काय नाही ओके ओके ठीक आहे lambda 2 is equal to what is our value 1 okay therefore we know that yes a minus lambda I of x is equal to 0 स्टेप्स कमी करायच्या डायरेक्ट स्टेप्स कमी करायच्या a मायनस I लॅम्बडाची व्हॅल्यू 1 आहे I of x is equal to 0 डायरेक्ट इथं मॅट्रिक्स येणार तुमचा म्हणजे काय करायचं आता इथं 1 घेतलंय मगाशी आपण डायगोनल एलिमेंट मध्ये किती मायनस केला होता 5 इन द प्रिव्हियस yes in this what we have did we have just subtracted 5 from the diagonal element now what we have to subtract 1 what we have to subtract 1 from the diagonal element am I correct डायरेक्ट जर तुम्ही diagonal element मधून 1 subtract केलं तर 1 1 1 yes it is 1 2 1 2 2 1 am I correct हे बरोबर आहे का बघा मी म्हणजे सर 1 to 1 येणार ना सर तिन्ही पण 1 to 1 येतात सर तिन्ही पण 1 to 1 1 to 1 येस हा नाही मला ते मागचं मी थोडंसं लक्षात ठेवून लिहिण्याचा प्रयत्न केला
ते नंबर्स लक्षात नाही. तिन्ही पण आले 1 to 1. ओके, क्लिअरली. आता इथं तुम्हाला दिसतच आहे, लगेच इथं सॉरी A by B कन्सिडर करा. कन्सिडर A by B. 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0. ओके, क्लिअरली 3 रो आयडेंटिकल आहेत, म्हणजे 2 रो 0 करू शकताय. बाय R2 minus R1 R3 minus R1. 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0. यस. आता किती आली? रँक ऑफ ए किती आला तुमचा? 1. आणि n किती आहे तुमचा? 3. बरोबर आहे. देअरफॉर n minus r is equal to 3 minus 1 is equal to 2. म्हणजे किती पॅरामीटर्स कन्सिडर करावे लागतील तुम्हाला? 2. बरोबर आहे. नंबर ऑफ पॅरामीटर इज इक्वल टू 2. आता मला वाटतं फर्स्टच एक्झाम्पल आहे की आपण नंबर ऑफ पॅरामीटर्स 2 आलेले आहे. ठीक आहे, तर रिवाइज पण होईल. बघा कसं येतं इक्वेशन काय येईल? x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0. नंबर ऑफ पॅरामीटर जर 1 आला तर आपण 1 कन्सिडर करायचा, तर 2 आले तर 2 कन्सिडर करावे लागतील. z इज इक्वल टू t1 अँड y इज इक्वल टू t2. झालं, संपला आन्सर. z आला t1, y आला t2, तर x ची व्हॅल्यू किती येणार आहे? x प्लस 2t2 plus t1 is equal to 0. Therefore, x is equal to, what is the value? Minus t1 minus 2t2. नाहीतर ह्या दोघांची ऍडिशन करू नका. 3t1 t2 हे दोन्ही वेगवेगळे पॅरामीटर्स आहेत. These two are the different values. Two independent solutions. दोन वेगवेगळे नंबर्स. Okay, x. This is the value of x. This is y and that is z. लक्षात आलं सर्वांच्या? येस सर. ओके, म्हणजे आता आपला कॅपिटल एक्स कसा येणार? येस, कॅपिटल एक्स t1 minus 2 times t2. Am I correct? t2 and t1. करेक्ट आहे? येस सर. हा, 1 minute. ओके, हॅलो. हा हा, आता इथं पुट करताना तुम्ही t1 इज इक्वल टू 1 करा किंवा काय तुम्हाला जे मर्जी असेल ती पुटअप करा आणि t2 इज इक्वल टू 0 पुटअप करा. तर कॅपिटल एक्स ची व्हॅल्यू किती येईल बघा. जर t1 मी 0 ठेवला का दोन्ही 1 1 ठेवले तरी मला काय प्रॉब्लेम नाही. 0 ठेवलं तर कमी कॅल्क्युलेशन करावे लागतात, हा माझा हेतू आहे. जर 1 1 ठेवलं तर ते दोन्ही सेम होतील. कन्सिडर केलं तरी चालतंय, मला काही फरक पडत नाही. मी एक 0 ठेवला आणि एक 1 ठेवलं तर ह्याच्यामध्ये पुटअप केल्यानंतर व्हॅल्यू किती येते बघा? -1. हा 0 आणि हा खालचा 1. दिस इज माय आयगेन वेक्टर. दिस इज माय आयगेन वेक्टर फॉर लॅम्बडा इज इक्वल टू 1. लॅम्बडा इज इक्वल टू 1. येते लक्षात? आता हे जर कोण इंटरचेंज केलं तर तुम्हाला अजून एक वेक्टर मिळेल. दिस इज अवर आन्सर. मागाच्या एक्झाम्पलला जसं आन्सर लिहिले सेम तसंच आन्सर लिहायचं. मी आता हे इन शॉर्ट लिहिलेलं आहे. लक्षात आलं का सर्वांच्या? येस सर. येस सर. हा, लॅम्बडा 3 इज इक्वल टू 1 काढायला डायरेक्ट आन्सर लिहिलं तर चालेल का परत स्टेप बाय स्टेप लिहायचं? म्हणजे लॅम्बडा इज इक्वल टू म्हणजे लॅम्बडा 3 इज इक्वल टू 1 लॅम्बडा 3 नंतर पण नाही, आता पुढची स्टेप करायची गरज नाही ना, हेच सेम येणार आहे परत. हा तेच परत करायची गरज नाही. मला आता फक्त डिफरन्स सांगा की 2 5 आणि 1 मध्ये काय डिफरन्स आहे असं विचारतोय मी. पॅरामीटर 2 आहेत. नाही ते कशा ते झालं तसं का होतंय असं म्हणतोय मी. ठीक आहे, जाऊ द्या, नंतर येईल ते. येतंय, तुम्ही सांगाल परत. फक्त तुमचं कसं आहे माहितीये का, आता सध्या सुचत नाहीये ते. येतंय परत तुम्हाला. कम्प्लीट करा हे सर्वांनी. कम्प्लीट करा. कम्प्लीट झालं की लगेच सांगा, पुढचं एक्झाम्पल कन्सिडर करूया.
कम्प्लीट केलं का सर्वांनी? येस सर. येस सर. ओके. पुढच्या सेशन साठी एक एक्झाम्पल लिहून घ्या होमवर्क साठी. सॉल्व्ह करायला चालू करा. 1 मिनिट. हा वन मिनिट ओपन व्हायला. आता काय मीटिंग क्लोज व्हायचा संबंध नाही, त्यामुळे आपण निवांत करू शकतो. हा, राइट ऑन दिस मॅट्रिक्स. कन्सिडर दिस मॅट्रिक्स. स्क्रीन नाही दिसत सर. दिसत नाही? सर दिसते ना. दिसेना सर. नाही सर. दिसत नाही. येस सर दिस. ओके ठीक आहे. आता हे एक्झाम्पल आपण हे कन्सिडर करा. एक्झाम्पल नाव कन्सिडर दिस वन. 6.2.1 दिसलं का सर्वांना? 6.2.1. ओके. हे क्वेश्चन लिहून घेऊ नका. क्वेश्चन आपलं सेम असेल. क्वेश्चन नका लिहून घेऊ. 1 2 3 0 -4 2 0 0 7. This is the matrix. Everyone have written? येस सर. येस सर. येस हा, सर. हे एक्झाम्पल आहे. हे एक्झाम्पल ॲज अ होमवर्क सॉल्व्ह करा. जर सेशन झाला आज तर मी परत सॉल्व्ह करून देतो. ठीक आहे. हा, वन मोर थिंग. ते याला आयगेन व्हॅल्यूला कॅरेक्टरिस्टिक रूट्स असं पण म्हटलं जातं. कॅरेक्टरिस्टिक रूट्स असं पण म्हटलं जातं. अनदर वर्ड फॉर आयगेन व्हॅल्यू. ठीक आहे. सर्वांनी एक्झाम्पल लिहून घेतलं असेल. मी क्लोज करू का हे? येस सर. येस सर. येस. तर आता काय सांगायचं होतं मला. गुगल सर्वांनी हे चेक केलं का टेलिग्राम चॅनल? येस सर. येस सर. तिथे गुगल फॉर्म आलेला आहे बघा. येस सर. कुणी ओपन करून बघितलाय का तो? येस सर. हा, काय आहे त्याच्यामध्ये? तुमचं नाव लिहायचंय, रोल नंबर लिहायचे आणि ब्रांच. रोल नंबर, नाव, ब्रांच आणि तुम्ही किती फी भरली आहे, किती फी भरली आहे आणि कुठल्या तारखेला भरली आहे आणि UTR नंबर. UTR नंबर. आणि जर अजून काय तुम्हाला सांगायचं असेल तर तुम्ही तिथे रिमार्क ऍड करू शकताय. ऍड करू शकताय म्हणजे जर तुम्ही IMPS केला असेल वगैरे वगैरे, RTGS केलंय, NFT केलंय, काय असेल तो. सर त्याची डेट वाढली का? तर ती एक्झाम फीस. हा, एक्झाम फीच हे डिटेल्स घेण्यासाठीचा फॉर्म आहे. ज्यांनी माझ्याकडे ते स्क्रीनशॉट ज्यांनी माझ्याकडे स्क्रीनशॉट पाठवलेला आहे त्या मुलांनी तो फॉर्म लगेच आजच्या आज भरून ठेवा. कारण काय झालं, काल माझ्याकडून एका मुलाचा डाटा डिलीट झाला तो, आणि मग त्याला परत कॉल करून मला विचारावं लागलं. इन्स्टेड ऑफ दॅट आय हॅव क्रिएटेड द गुगल फॉर्म सो दॅट द इन्फॉर्मेशन विल बी सेव्ड. ओके, म्हणून ही मी प्रोसेस. त्याची हा, एक्झाम फीची डेट वाढली का? नाही हो, कोणी सांगितलं तुम्हाला? विचारतोय सर मी. मी सांगितलं का? नाही सर, असंच नाही रे. मी सांगितलं ना, CC ने सांगितलेल्या गोष्टीच फक्त काय म्हणतो आपण त्याला, काय कन्फर्म समजायच्या. नाहीतर असं उडत उडत काही पण न्यूज येते, उडत उडत न्यूज येते. एनी मोड मी सांगितलं होतं. त्याच्यामुळे एनी मोड म्हटल्यानंतर तुम्ही ऑफलाईन, ऑनलाईन, कॉलेजमध्ये येऊन मित्रांच्या अकाउंट मधनं, कुणाच्या रिलेटिव्हच्या अकाउंट मधनं कसंही करू शकता. ऑनलाईन, ऑफलाईन कसं. आता भरली तर येऊन कॉलेजमध्ये. नो इश्यू, नो इश्यू. कॉलेज चालू आहे. जर कोणाला काही स्कॉलरशिप मध्ये पण प्रॉब्लेम असेल तुम्ही डायरेक्ट या, तुम्हाला इथे मदत करून भरून दिला जाईल. अजून काय प्रॉब्लेम आहे याच्यासाठी मला परत फोन करू नका. स्कॉलरशिपची प्रिंट द्यायची ना सर? हा, जमा करायची मॅडम कॉलेजला. ठीक आहे. आज दिली तर चालेल का? यस यस यस. परत 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 फक्त सुट्टीच्या दिवशी नाही, अदर डेजला तुम्ही येऊ शकताय, काही प्रॉब्लेम नाही. हा सर, प्रिंट द्यायला कॉलेजला यावं लागेल?
येस जमा करावं लागेल कारण पैसे तुम्हाला मिळणार आहेत. मला जर पैसे देणार असतात सांगा मी जमा करतो. सर Okay. कॉलेज किती सर